सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी જ્ઞાન મહોત્સવ સત્ર મહોત્સવનો જે પ્રારંભ થયો છે, આજ બીજો દિવસ જે રહેલો છે અને એ સમયે ભગવાન મૃત્યુંજય દેવના ચરણમાં નમસ્કાર કરી, લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના ચરણમાં નમસ્કાર કરી, અંબા માતાજીના ચરણમાં નમસ્કાર કરી, ભગવતી નર્મદા મૈયાના ચરણમાં નમસ્કાર કરી અને આપણે આજનો શુભ પ્રારંભ એ કરવા જઈ રહેલા છે. તો જે મંગલાચરણ જેને કહેવાય, પ્રેમથી करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानौ मनसा स्मरामि करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादात् पितचित्रवृत्ति दधियादिकं हवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे नपदारविन्दं मुख
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् सुखम शयानां निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चिततन् मयतां प्रजन्ति गोविन्ददामोदर माधवेति करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्ददामोदर माधवेति करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्ददामोदर माधवेति करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारे निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि तमहं सर्वदा
વંદે શ્રી પરમાનંદ માધવમ. રામાય રામભદ્રાય રામચંદ્રાય વેધસે રઘુનાથાય નાથાય સીતાયાં પતયે નમઃ. ગણનાથ સરસ્વતી રવિ શુક્રમ બૃહસ્પતિર પંચેતાન સંસ્મરે નિત્યમ. વેદવાણી પ્રવર્તતે વેદવાણી પ્રવર્તતે. બોલીએ શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી, ભાગવત ભગવાન કી, ભક્તવત્સલ ભગવાન કી, મૃત્યુંજય મહાદેવ કી, લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન કી, અંબે માત કી, નર્મદા મૈયા કી, શ્રી સદગુરુ દેવ. દ્વિતીય દિવસ અને ભગવાનના દિવ્ય ગુણાનુવાદ એનો પ્રારંભ આપણે કરશું. ભગવાનના પરમ ભક્ત જે જન્મથી જ જેની શ્રદ્ધા જેની આસ્થા નિરંતર પરમાત્માના ચરણમાં રહેલી હતી, પાંડવોનું જ્યારે જ્યારે અહિત થયું ત્યારે એને અટકાવવામાં જબરદસ્ત જેનો હાથ હતો. લાક્ષાગૃહ જ્યારે બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે પાંડવોને નીકળવા માટે થઈ અને આણે રસ્તો ગુપ્ત રૂપે બનાવી દીધો. એવા પરમ ભક્ત વિદુરજી જેની વાત આપણે કરી રહેલા હતા. તો જે વિદુરજી પાંડવો જ્યારે વનમાં ગયા છે એટલે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી યમુના નદીને કિનારે કુટીર એ બાંધી પતિ અને પત્ની બંને. વિદુરજીને જેટલો પ્રેમ હતો ભગવાનની માથે, સુલભાદેવીને પણ એટલો જ પ્રેમ હતો. આમાં નક્કી ન કહી શકાય કે કોણ વધે, વિદુરજી વધે કે સુલભાદેવી વધે, એ કંઈ નક્કી જ ન કરી શકીએ આપણે. સમસ્ત રીતે તમામ રીતે બંને જણાએ ભગવાનને સમર્પણ કરી દીધું. નિરંતર યમુના નદીને કિનારે 13 વર્ષ સુધી પતિ પત્ની બંને જણા નિરંતર એક જ કામ કર્યું. ગોવિંદ મેરો હે ગોપાલ મેરો હે, ગોવિંદ મેરો હે ગોપાલ મેરો હે, ગોવિંદ મેરો હે ગોપાલ
गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो हे गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी घनश्याम में श्री बाके बिहारी घन श्याम मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो પ્રેમથી ભાવથી હૃદયના ભાવથી ગાઓ ભાઈ गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल में श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है બોલો દ્વારિકાધીશ કી જય આ મધુસન પરિવાર બધા નીંદરું કરો કે શું કરો એકવાર જોરથી જાય બોલો ને નીંદર ઉડી જાય બોલો અંબે માત કી હા યમુના નદીને કિનારે સુલભાદેવી ને વિદુર મહારાજ એક રટ લગાવી દીધી જગતમાં આપણું કોણ આપણું જગતમાં છે કોણ આપણે એમ કહીએ કે આ મા મારા ને બાપા મારા ને દીકરા મારા ને દીકરી મારી ને ભાઈ મારા ને બેન મારા ખરેખર આપણા છે ક્યારે છોડીને ચાલ્યા જવાના કાંઈ ખબર છે આખા જગતની અંદર કંઈ પણ જો આપણું હોય તો એક જ છે ગોવિંદ મેરો હે ગોપાલ મેરો એક જ વિશ્વની અંદર પરમાત્મા એણે આપણને બનાવ્યા છે આપણું સંચાલન કરે છે આપણું પાલન કરે છે પોષણ કરે છે અને એ જ આપણો પાછો લય કરે છે આવી અદ્ભુત ભાવના વડે કરી અને વિદુર અને એના પત્ની સુલભાદેવી એ પરમાત્માના રોજનું થયું કાયમ 12-13 વર્ષ સુધી માત્ર ભાજીનો આહાર કરી અને એણે વિતાવ્યા છે અને એ જ સમયે બરાબર 13 વર્ષ પૂરા થયા છેલ્લી સંધિ કરવા માટે થઈ
ભગવાન દ્વારકાધીશ તૈયાર થયા. યુધિષ્ઠિર રાજાને કહે કે હવે હું એક છેલ્લી વાર જઈ આવું. આ હમત શેની મને ખબર જ છે, પણ કદાચ સમજી જાય તો શું કરવાનું? આ તો માધ્યમ છે ને, નિર્ણય તો આણે કરવાનો છે, પાંડવોએ ને. કદાચ સમજી જાય તો શું કરવાનું? અને ત્યારે યુધિષ્ઠિર એમ કહે છે કે કદાચ કાંઈ ના આપે તો કાંઈ નહીં, ખાલી 5 ગામ આપે ને તો મને મંજૂર છે. અને ત્યારે દ્રૌપદીજી વચમાં પુરાણા છે, કે છે માધવ 5 ગામ મને મંજૂર નથી. આ મને મંજૂર નથી. કેમ? કે આ કેસ ખુલ્લા છે. જે દુષ્ટ હાથો વડે કરી અને ભર સભામાં જેણે મારું અપમાન કર્યું છે, 5 ગામ મને મંજૂર નથી. પાંડવો ચૂપ થઈ ગયા, કારણ કે અમે બોલાય નહીં. હવે બોલાઈ હગાય એમ હતું નહીં. એટલે એક સમજો ખાસ કરીને કે વાંથી ઓર્ડર થાય ને, મૌન માન્ય. ભાઈ તમે કયો એ કબૂલ, એ માન્ય કરી જ લેજો ભાઈ, સમજી કાઢવીને. હેરાન ન થવું હોય તો મને તો કંઈ વાંધો નથી. ભગવાન પરમાત્મા દ્વારકાધીશ એને તો ખબર જ હતી કે શું થશે ને શું. એટલે એણે તરત જ કહ્યું છે કે પાંચાલી, જે કંઈ થવાનું છે ને થઈને જ રહેશે. મને ખબર છે કે આ કેસ ખુલ્લા છે. ભગવાને સંદેશો કેવડાવ્યો છે હસ્તિનાપુર કે ભાઈ છેલ્લી સંધિ કરવા માટે હું આવું છું. ધૃતરાષ્ટ્ર મૂંઝાઈ ગયા કે આ આવે. ઘડીક ભર તો દુર્યોધને વિચાર થઈ પડ્યો કે આ આવશે તો આપણું શું થશે. પણ ટેકો જબરજસ્ત હતો ને. આ ટેકો કામ કેવું આવે, કેનો ટેકો હતો? મામાનો, કપટી મામાનો, શકુની. અને આવા ટેકા હોય તો એમાં કશે હારા વાટ ના હોય ને. ટેકો લ્યો એનો વાંધો નહીં, પણ સમજીને લેજો. સલાહ લ્યો એનો વાંધો નહીં, પણ સાચી જગ્યાએ સલાહ લેજો. શકુનીની સલાહ લેહો તો હેરાન થઈ જાઓ. આ કૌરવ કુળનું નિકંદન નીકળી ગયું આખું. આખા હસ્તિનાપુરને શણગારવામાં આવ્યું છે. વિદુરજીના રોજના ક્રમ પ્રમાણે કાયમ સવારના પોરમાં યમુના નદીને કિનારે સ્નાન કરીને સંધ્યા કરે. સૂર્યનારાયણ ભગવાન ઉગે એટલે અર્ઘ્ય આપી પછી કુટીર બાજુ જાય. એટલે રોજના નિયમ પ્રમાણે જ્યારે વિદુર મહારાજ ભગવાન સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપી અને કુટીર બાજુ જવા માટે નીકળ્યા. જો અહીંયા આવ્યા ત્યારે તો અંધારું હતું. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં એ ઉઠતા. બ્રાહ્મ મુહૂર્ત એટલે શું? આમ તો જો કે આપણે બ્રાહ્મણો ભૂદેવોને બધાને ખબર જ હોય બ્રાહ્મ મુહૂર્ત એટલે શું. પણ કદાચ તમને ન ખબર હોય એટલા માટે હું બોલું. જે માનતા નહીં હો ભાઈ, મને તો ટેવ પડી ગઈ એટલે બોલ્યા રાખીશ. તમને ખબર જ હોય. વહેલી સવારના 4 વાગ્યાનું મુહૂર્ત છે ને બ્રાહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય. આપણું શાસ્ત્ર એમ કે છે, આપણને ખાસ લાગુ પડે જ ભાઈ. ભૂદેવ છે આપણે ધરતીના, આપણે માટે શબ્દ કેવો સરસ મજાનો, ભૂદેવ, ધરતીના દેવ.
હા, આપણે કર્મકાંડ કરીએ કે નહીં કરીએ એ ગૌણ છે. આપણે શું કરીએ જ એ મહત્વનું નથી, પણ આપણે શું છીએ ને એ મહત્વનું તો છે ને. મારું કહેવાનું એવું એ નથી કે તમે રોજ 4 વાગે ઉઠી જાઓ, પણ કમસે કમ સૂર્યના ભગવાન ઉગે એ પહેલાં તો ઉઠીએ તો સારું કહેવાય. ઉઠજો એમ નથી કહેતો, ઉઠીએ તો સારું કહેવાય. કારણ આપણી કંઈક ફરજ છે, આપણું કંઈક કર્મ છે. ધર્મનો જ્યારે હાસ થાય છે ને ત્યારે ભગવાન તો આવે છે, પણ ભગવાન ઘણાને મોકલે છે, પરબારા નથી આવતા. વિચાર કરે કે આને મોકલું ને જો આ કંઈ કરે, એટલે ભગવાને આપણને મોકલા બ્રાહ્મણોને મુખમાં સિદ્ધ મોકલા કે ભાઈ જાઓ કંઈક સારું કરો. આપણે જ નહીં કરીએ ને પછી આપણે કહીએ કે ગીતાજીમાં તો કહી ગયા કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. હવે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય એ તો જ્યારે આવે ત્યારે આવે, પણ અત્યારે આપણે છીએ એનું શું? ભગવાન તો આવવાના જ છે, કારણ કે એનું વચન ક્યારેય મિથ્યા થાય નહીં, અને એણે વચન આપ્યું જ છે ને. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારતા અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહં. પરમાત્માનું વચન છે આ. વિશ્વને, મને તમને ખાલી બેને જ નથી, સમગ્ર વિશ્વને બ્રહ્માંડને વચન છે, જરૂર પડશે જ્યારે ત્યારે હું આવીશ. પણ પ્રતિનિધિ બનાવે છે જેને, એ પ્રતિનિધિએ તો પોતાની ફરજ બજાવવી જોઈએ ને. આપણે એના પ્રતિનિધિ છીએ. આપણે જો ફરજ ચૂકી જશું પછી એમ કહીએ આ બ્રાહ્મણ થવા મજા નથી, એટલે પણ તું તો હરખો હાલ, તારે જ હાલવું નથી ને પાછો ઓની ટીકા કરે બ્રાહ્મણ થવા મજા નથી. આની સાથે એક વાત એ કહી દઉં કે જે કંઈ હું રજૂ કરું છું ને ભાઈ, એ કોઈને સુધારવા માટે નથી કરતો. મહેરબાની કરીને મારા અવળો અર્થ ન લઈ લે. આ હું કોઈને સુધારવા માટે નથી કહેતો, હું તો માત્ર ને માત્ર ભાગવતજીમાં જે આપણને કહ્યું છે ને એટલા માટે કહું છું. તમે કદાચ 8 વાગે ઉઠતા હો કે 9 વાગે ઉઠતા હો તો મને કોઈ વિરોધ નથી. ઉઠીને બ્રશ કર્યા વગર ચા પી લેતા હોય તો મારો કોઈ વિરોધ નથી ભાઈ, પ્રેમથી પીઓ. ડાચું ધોયું નથી, કોગળા કર્યા નથી, ઉઠીને પર અરે ભાઈ કાંઈક તો થોડીક તો ચીવટ રાખો. તમે શું છો એ તો જુઓ. જો આપણે જ આપણું ગૌરવ નહીં અનુભવીએ, આપણું ગૌરવ આપણે જ જો નહીં અનુભવીએ તો બીજાને શું પડ્યું? અને બીજા અત્યારે સમાજ, બહારનો સમાજ જો આપણી ટીકા કરતો હોય કંઈ ખોટો નથી, યોગ્ય જ છે, કારણ કે આપણને આપણું ગૌરવ નથી. આપણને આપણું ગૌરવ હોવું જોઈએ. અમે બ્રાહ્મણ, સાબિત કરી દો કે અમે બ્રાહ્મણ. કઈ રીતે બ્રાહ્મણે સાબિત કરી દો કે અમે ધર્મને માર્ગે, નીતિને માર્ગે હાલીએ છીએ. અને જોઈ લો ઝપાટો. આ સમાજ આ પગમાં આળોટે નહીં તો મને કહેજો. અને આજે એ છે જે આ હકીકત છે, જેટલા જેટલા શ્રેષ્ઠ ભૂદેવો છે. જો પહેલાં પાછી એકવાર ચોખવટ કરું, મતલબ મારો એવો નથી કે કર્મકાંડ કરે એ જ ભૂદેવ. જે કર્મકાંડ નથી કરતા એના વિશે હું વાત કરું છું. પણ એણે જે માર્ગ પકડ્યો છે કર્મકાંડ ન કરતા હોવા છતાંય બ્રાહ્મણનું જે ગૌરવ છે એના પગમાં હારા હારા નમેજા મેં જોયું. જો ભાઈ
આ કદાચ મારી કંઈ ભૂલ થતી હોય તો માફ કરજો, પણ મેં અનુભવ્યું. હું તો ભાઈ કર્મકાંડ કરું, ગાદીએ બેહું મન પગે લાગે એમાં તો નવાય નહીં, પણ નથી કરતા. છતાંય અત્યારે શહેરનો તે આપણે હજુ કહેવાય તો ગામડામાં આ વસ્તુ લાગુ પડી ગઈ, પણ છતાંય આજે ગામડામાં કર્મકાંડ ન કરતા હોય તો એ ભૂદેવ જાય, બ્રાહ્મણ જાય તો ગામડાના લોકો તરત જ પગે લાગશે. આપણે કહીએ ભાઈ અમે તો નથી કરતા, તો ભૂદેવ તો છો ને. હવે જો વિચાર કરો કે એ ગામડાનો અભણ માણસ જો તમને આટલું કહે તમારા ચરણમાં નમસ્કાર કરે કે તમે ભૂદેવ તો છો ને, ત્યારે આપણે 8 વાગે ઉઠતા હોય તો બડી મરવું જોઈએ. આપણામાં લક્ષણ છે ભૂદેવનું?